सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाएगी लोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah.
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। आवो रे साथियों प्रार्थना नो वक्त छे, आवो रे साथियों प्रार्थना
છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. आओ रे साथियों प्रार्थनाનો વખત છે, आओ રે સાथियों પ્રાર્થનાનો વખત છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. સૌપ્રથમ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીના આયોજન મિત્રોનો આવકાર કરતા શ્રોતાજનો માટે આવકાર કરીએ છીએ. પ્રસ્તાવિક વાક્ય પ્રાર્થના પરિસ્થિતિ બદલી નાખે છે. ત્યાર પછી પવિત્ર શાસ્ત્રમાં ઈશ્વરનું જે વચન છે તે વાંચીએ. પહેલો સમુએલ પહેલો અધ્યાય 1 થી 12 કલમ. એફ્રાઈમના પહાડી મુલકના રામાથાઈમ સોફીનો એક માણસ હતો, તેનું નામ એલ્કાના હતું. તે એફ્રાઈમ સુપના દીકરા તહુના દીકરા એલ્હો દીકરા યહોરીબામનો દીકરો હતો. તેને બે પત્નીઓ હતી, એકનું નામ હન્ના ને બીજીનું નામ પનીના. પનીનાના છોકરા હતા, પણ હન્નાને છોકરા ન હતા. આ માણસ વર્ષ પોતાના નગરમાંથી શિલોહમાં સૈન્યના દેવ યહોવાનું ભજન કરવા સારો તથા યજ્ઞ કરવા સારો જતો હતો. અને એલીના બે દીકરા હોફની તથા ફીનહાસ યહોવાના યાજકો ત્યાં હતા. એલ્કાનાએ યજ્ઞ કરવાનો દિવસ આવતો ત્યારે તે પોતાની પત્ની પનીના તથા તેના સર્વ દીકરા દીકરીઓને ભાગ વહેંચી આપતો, પણ હન્નાને બે બમણો ભાગ આપતો, કેમ કે તે હન્ના પર વધારે પ્રીતિ રાખતો હતો. પણ યહોવાએ તેનું ગર્ભસ્થાન બંધ કરી દીધું હતું. યહોવાએ તેનું ગર્ભસ્થાન બંધ કરી દીધું હતું, માટે તેને ખીજવવા સારું તેને શોક્ય તેને ચીડવતી હતી. જ્યારે તે યહોવાના મંદિરમાં જતી ત્યારે વર્ષ તેનો ધણી એમ કરતો, માટે તે તેને ચીડવતી હતી. તેથી રડતી ખાતી નહીં. ને તેના પતિ એલ્કાનાએ તેને કહ્યું, હન્ના, તું કેમ રડે છે? તું કેમ ખાતી નથી? તારું મન કેમ ઉદાસ રહે છે? 10 દીકરા કરતા શું હું તને અધિક નથી? શિલોહ તે ખાઈ પી રહ્યા પછી હન્ના ઉઠી. હવે એલીયાજર યહોવાના મંદિરના બાર શાખા પાસે પોતાના આસન પર બેઠેલો હતો. તેનું દિલ બહુ દુખાતું હતું ને તે યહોવાને તેનું વિનંતી કરીને રડી. તેણે માનતા માનીને કહ્યું, હે સેનાના દેવ યહોવા, જો તું આ તારી દાસના દુઃખ સામે નક્કી જોઈશ, મને સંભાળીશ ને તારી દાસને વિસરીશ નહીં, પણ તારી દાસને દીકરો આપીશ, તો હું તેની આખી જિંદગી સુધી યહોવાને અર્પણ કરીશ ને અસ્ત્રો તેના માથા પર કદી કરશે નહીં. આ પ્રભુનું વચન છે. પ્રાર્થના કરીએ. સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર
વિચારતા સ્તુતિ કરતા તમારી સન્મુખે આવીએ છીએ. પૃથ્વી પરના આશીર્વાદિત જીવનોને માટે આભાર. તમારું જે અદ્ભુત વચન પ્રભુ અમે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જ્યારે અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે તમે મને સાંભળતા કાન આપો, ગ્રહણ કરતું હૃદય પૂરું પાડો. મુજ જેવા વડપાત્રને માટે હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે તમારા ક્રોસની છત્ર સાહેબ પર રાખો ને આજનું વચન અમારા માટે આશીર્વાદનું કારણ બની રહે. તમારો મહિમા થાય તે માટે કૃપા પૂરી પાડો. પ્રાર્થના યેસુ પ્રભુના લીધે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમીન. ખાસ ખ્રિસ્તમાં વાલા શ્રોતાજનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ. શાસ્ત્ર ભાગનું જે વાંચન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં આપણે જાણીએ છીએ હન્ના નામની એક ઈશ્વર ભક્ત કે જે ઈશ્વર પર અતૂટ અને વિશ્વાસ રાખનાર વ્યક્તિ કે જે બેન હતા અને એ વ્યક્તિ વિહોણી બાળકો ન હતા. એના કારણે પોતાના સમાજ તરફથી તથા પોતાની બેનપણી તરફથી ઘણું બધું દુઃખ સહન તેઓ કરી રહી હતી. એના કારણે હન્ના ઘણી બધી દિલગીર ઉદાસ રહેતી હતી. તેમની જે ઉદાસી તથા દિલગીરી જોઈને તેમના પત્ની એલ્કાના તેમના પર વધુ પડતો પ્રેમ કરતો હતો. પોતાના પતિના પ્રેમ દ્વારા સમાજ આનંદ ને ઉલ્લાસમાં રહી શકે ને માટે પહેલો સમૂહ તેમનો પહેલો અધ્યાય 9મી કલમમાં આપણે જાણીએ છીએ કે લોકો ખાઈ પી રહ્યા છે, આનંદ ઉલ્લાસ રંગ રંગિયા મનાવી રહ્યા છે, પરંતુ પહેલો સમૂહ તેમનો પહેલો અધ્યાય 9 થી 10 કલમમાં આ જે દુઃખી વ્યક્તિ હન્ના પોતાનું જે દુઃખ હરનાર, પોતાની વેદના તેમજ પોતાની જરૂરિયાત જણાવી રહ્યા છે. કારણ કે કોઈએ કીધું છે કે ક્યારે પણ હું અને તમે રડ્યા વગર કદી પણ હું અને તમે હસી શકતા નથી. કારણ કે બાઇબલમાં આપણે જોઈએ છીએ અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે અને ઈશ્વરનું વચન જે મને તમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડશે, ઈશ્વરનું વચન જે મને તમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. અને ત્યાં બાઇબલના વચનોમાં એ પણ લખ્યું છે કે તારા જે આંસુ મારી કુપીમાં ભર્યા છે. મારા ને તમારા ઈશ્વર જેમના પર હું અને તમે પ્રેમ કરીએ છીએ ને તમે વિશ્વાસ કરો છો, જેમના પોતાના અંદર તારનાર તરીકે આપણે તેમને સ્વીકાર્યા છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. પહેલો સમૂહ તેમનો પહેલો અધ્યાય અને 20મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જેમની પાસે માંગે છે એ વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારે પોતાના આનંદનો કોઈ પાર કે હદ જોવા મળતી નથી. અને એ પરિસ્થિતિ હન્ના તેમના જીવનમાં આપણે જાણીએ છીએ. એ પરિસ્થિતિ હન્ના તેમના જીવનનો જે આનંદ આપણે જોઈએ છીએ અને હન્ના પોતાના આનંદમાં ઈશ્વરને કહે છે કે મેં એને યહોવા પરથી માંગી લીધો છે. માટે બાઇબલ આપણો ઈશ્વર પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધે, ઈશ્વર પ્રત્યેનો દ્રઢ વિશ્વાસ બની રહે માટે ઈશ્વરનું વચન મને, તમને અને મારા શ્રોતાજનોને ઈશ્વરનું વચન પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે. અને માટે 7 અને 7માં લખવામાં આવ્યું છે માંગવું, શોધવું, ઠોકવું. અને જ્યારે હું અને તમે માંગીએ છીએ, શોધીએ છીએ, ઠોકીએ છીએ, ત્યારે જેમના પર હું અને તમે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, જેમને મેં અને તમે તારનાર તરીકે સ્વીકાર કર્યા છે, એ પરમેશ્વર મારી અને તમારી જરૂરિયાતને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પૂરી પાડે છે. આ દિવસ સુધી જેમણે માંગ્યું, આ દિવસ સુધી જેમણે ઈશ્વર પર માંગ્યું, તે ઈશ્વર
કદી પણ માંગનારને નિરાશ કર્યા નથી, કે હતાશ કે કોઈ દિવસ તેમને હતાશ કર્યા નથી. માટે પેલો સમૂહ તેમનો બીજો અધ્યાય 1 થી 11મી કલમમાં આપણે જાણીએ છીએ કે જે પોતાનું ઈશ્વર જ્યારે પૂરું પાડે છે અને ત્યારે પોતાનો આનંદ, બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે ત્યારે પોતાનો આનંદ એ વર્ણવી રહ્યા છે, પોતાનો આનંદ એ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને પોતાના આનંદમાં એ આનંદિત જોવા મળે છે. અને માટે પહેલો સમૂહ તેનો બીજો અધ્યાય 10મી કલમમાં લખ્યું છે, ઈશ્વરે જે ધન આપ્યું છે એ પાછું ઈશ્વરની સેવાને માટે અર્પણ કરે છે. અને બે બહુ જ મહત્વની બાબત આપણે જ્યારે જોવા મળે છે કે ઈશ્વરની સેવામાં અર્પણ, આપેલું પાછું અર્પણ કરવું. અને ખરેખર હન્નાના વિચારો, ઈશ્વર પ્રત્યેનો હન્નાનો પ્રેમ આપણે જાણીએ છીએ. ઘણા લાંબા વર્ષો બાદ ઈશ્વરે બાળક આપ્યું અને બાળક પાછું ઈશ્વરના મહિમાને અર્થે પાછું એમણે અર્પણ કરવું અને કર્યું. માટે બાઇબલમાં પણ એ જ લખ્યું છે કે જે મને માન આપે છે તેમને હું પણ માન આપીશ. મારા વાલા ભાઈઓ, શ્રોતાજનો, બાઇબલમાં ઘણા બધા એવા પાત્ર કે ઘણા લાંબા સમય બાદ ઈશ્વરે તેમની જરૂરિયાત પૂરી પાડી અને ઈશ્વર પાછા એમની પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે. અને ત્યારે હન્ના વિશે જોઈએ છે, ઇબ્રાહિમ, ઈસાક વિશે જોઈએ છે અને આપવાથી ઘણા બધા આશીર્વાદો ઈશ્વર આપણને પાછા આપે છે. અને માટે પેલો સમૂહ તેમનો બીજો અધ્યાય 21મી કલમમાં આપણે જાણીએ છીએ, આપણે આપીએ છીએ એક, અને ઈશ્વરને જ્યારે આપણે આપીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને આપે છે અનેક. ને માટે પેલો કોરિન્થી તેમનો બીજો અધ્યાય 9મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આંખે જોયા ના હોય, કાને સાંભળ્યા ન હોય એવા આશીર્વાદથી હું તમને તૃપ્ત કરીશ. આપણો ઈશ્વર કે જેમના પર હું અને તમે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, જેમને મેં ને તમે અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકાર કર્યા છે, એ પરમેશ્વર મહાન છે. એ પરમેશ્વર કદી પણ મને ને તમને નિરાશ કરશે નહીં. અને એ ઈશ્વર ઉભરાતા આશીર્વાદો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પરિપૂર્ણ કરનાર ઈશ્વર છે. અને માટે વિચાર કરીએ, હન્નાની પરિસ્થિતિ આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યાં લખ્યું છે કે પ્રાર્થના એ પરિસ્થિતિ બદલી નાખે છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર મારી ને તમારી પરિસ્થિતિ બદલશે. ને માટે આપણા જીવનોને સમર્પણ કરીએ, આપણા જીવનોને લાગુકરણ કરીએ. ને માટે ત્યાં લખ્યું છે કે હન્નાનું જીવન એ પ્રાર્થના દ્વારા તેમની જરૂરિયાતને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યું. ને માટે આવો આપણે હન્ના જેવો વિશ્વાસ કરવા, હન્ના જેવી ધીરજ રાખવા પ્રભુ મને ને તમને કૃપા પૂરી પાડે. આપણી જાતોને ઈશ્વરના હાથમાં સમર્પિત કરીએ, ઈશ્વરના હાથમાં આપણા જીવનને સમર્પિત કરીએ કે જે ઈશ્વર પર હું ને તમે વિશ્વાસ કરીએ છીએ એ ઈશ્વર ખરેખર મારી ને તમારી જરૂરિયાતને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પરિપૂર્ણ કરનાર ઈશ્વર છે. અને માટે જીવનમાં જ્યારે આવી નાની મોટી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે ત્યારે બાઇબલમાં લખ્યા પ્રમાણે કે પ્રાર્થના એ પરિસ્થિતિ બદલી નાખે છે. અને પ્રભુ એવા આશીર્વાદો મને ને તમને આપવા
આપણને માટે કૃપા પૂરી પાડે. આવો આપણે પ્રભુ શ્રી પ્રાર્થના કરીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં જેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો. દિવસની રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણને માફ કરીએ છીએ તેમ તો અમારા ઋણને માફ કરો. અમને પરીક્ષણ ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારી છે. આમીન. છેલ્લા આશીર્વાદો ઉચ્ચારીએ. હવે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, પવિત્ર આત્માના દિવ્ય સંગત હમણાંથી તે સર્વકાળ સુધી હો. આમીન, આમીન, આમીન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુતિમાં, રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુતિમાં, તેના સર્વોપકાર